جو پاکستانی کرکٹرز ہیں ان کی اوور آل کس کی سب سے زیادہ فین فالوئنگ رہی ہے انڈیا میں؟ جیسے میرے پاس عمران خان ہے، وسیم، صرف اور صرف عمران خان کا نام لو، باقی کسی کا نہیں پتا. اچھا مطلب انزی بھائی، سعید انور. عمران خان کی جو فین فالوئنگ ہے وہ شاید آپ کی جنریشن جانتی ہی نہیں ہے. اچھا وہ بھائی صاحب انڈیا میں ہی رہتے تھے وہ زیادہ تر، جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے اور اس کے بعد بھی. عمران خان کی بڑی عزت تھی یار انڈیا میں، بہت عزت تھی ایز اے کرکٹر. السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج فروری 2025 کی 28 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے جس وقت کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر کے 3:30 بج چکے ہیں، اور میری انڈرسٹینڈنگ میں، میری نظر میں اب تک کی 3-4 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی اور بڑی ڈیولپمنٹ، اڈیالہ کے مکین یعنی 25 کروڑ عوام کے مرشد یعنی کپتان یعنی قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان کی پاکستان کے ساتھ ساتھ پڑوسی ملک کے اندر بھی مقبولیت کا وہ لیول ہے جس کو اب پڑوسی ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. پوچھا جاتا ہے شاہد آفریدی نہیں، شعیب اختر نہیں. وہ کہتے ہیں انڈیا کے اندر پڑوسی دشمن ملک کے اندر اگر کسی کو سب سے زیادہ چاہا جاتا ہے تو اس کا نام قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان ہے. یہ کس نے کہا ہے، کب کہا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، تفصیلات کیا ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. پھر ماشاءاللہ سے تمام تر عالمی دباؤ کے باوجود پھلتی پھولتی کابینہ، ایسے ادرک کی طرح پھیلتی ہوئی کابینہ، اس میں نئے نئے لوگ شامل کیے جا رہے ہیں. ہر طرف کے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، یعنی ہر جماعت کے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہی قومی حکومت ہے، اسی پر اتفاق کرو. اور پھر سونے پہ سہاگا جو لائک مائنڈڈ صحافی ہیں، صحافی نما جو شخصیات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 2027 تک کوئی چانس نہیں ہے. 2027 تک یہی لوگ رہیں گے، کوئی قومی حکومت نہیں بنے گی، کوئی عمران خان واپس نہیں آئیں گے، کوئی کچھ نہیں ہوگا. اب وہ کون سے لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں، وہ بھی شیئر کرنی ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹلی ہمارے نظام عدل اور انصاف کے اوپر بھی سوال اٹھانے کو دل کرتا ہے، جہاں پر ابھی تک ہو کچھ نہیں رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹامک ٹوئیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. کچھ ڈیٹیلز اس کی بھی آ رہی ہیں، کچھ وائرل ٹویٹس، وائرل بیانات بھی. اس لیے گزارش ہے ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیے گا. ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل نہیں کیا ابھی تک ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. بیل آئیکن یعنی گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھ کے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں. اس کا واٹس ایپ چینل کا لنک ہر ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوتا ہے، جائیں اس کو کلک کر کے جوائن کر لیں گے. آپ کا ہمارا رابطہ بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے. 25 کروڑ عوام کے مرشد یعنی کپتان یعنی قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان پاکستان کے اندر تو پاپولر ہیں ہی ہیں، نوجوانوں میں بھی پاپولر ہیں، کرکٹرز میں بھی پاپولر ہیں، خواتین میں بھی، بڑے بوڑھے بزرگوں، شہروں سے لے کر دیہاتوں، اور خیبر سے لے کر کراچی، اور کراچی سے لے کر چچو کی ملیاں تک، جہاں آپ نام لیں گے بچہ 3 سال کا بھی آپ کو عمران خان کرتے ہوئے نظر آئے گا. تو یہ مقبولیت ان کی صرف پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر وکرم گپتا ایک بھارتی میزبان ہے، سپورٹس میزبان ہے، وہ پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں. بہت سارے شوز کے اندر، پوڈ کاسٹ میں، یوٹیوب چینلز کو انٹرویوز دے رہے ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ انڈیا میں کون سی پاکستانی ایسی شخصیت ہے کرکٹنگ جو سب سے زیادہ پاپولر ہے. نام آگے لیے گئے شاہد خان آفریدی کا، شعیب اختر کا، وسیم اکرم کا. آگے سے جواب ہے نہیں بھائی، ایک کوئی عمران خان، ایک عمران خان ہی ہے، عمران خان کے مقابلے میں دوسرا کوئی نہیں ہے. اب یہ کس نے کہا ہے؟ وکرم گپتا نے کہا. اب آپ ان کی پاپولیرٹی کا لیول چیک کیجئے کہ ان کا جو سخت ترین مخالف ہے وہ بھی ایڈمٹ کرنے کو تیار ہے کہ اس وقت اگر سب سے کوئی پاپولر ہے تو وہ عمران خان ہے. اور ہمارے ہاں کیا حالت ہے؟ دنیا اپنے برانڈز کو کیش کرتی ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے اپنی انا اور ضد کے چکر میں، سیاسی معاملات اور غیر سیاسی معاملات کے چکر میں اپنے برانڈ کو جیل کے پیچھے رکھا ہوا. ہمارے ہاں چیمپئنز ٹرافی 30 سال بعد ہو رہی ہے، برانڈ ہمارا جیل میں پڑا ہوا. ہم نے اس کے بعد 280 مقدمات کر رکھے ہیں. یہ ہماری کل اوقات ہے، اور آنے والے چند دن میں سختیاں مزید بڑھنے لگی ہیں بولنے والوں کے اوپر، ہم جیسے بولنے والوں کے اوپر، صحافیوں کے اوپر. اچھا، صحافی ہم اپنے آپ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم نے برے وقت میں سہا ہے. جتنا ہم نے سہا ہے نا، اتنا یہ جو دوسرے مکتبے کے صحافی ہیں جو اپنے آپ کو واقعی اپنے آپ کو صحیح والے صحافی کہتے ہیں، اتنی ان کے ساتھ ہو جائے نا، اس کی 1% بھی ان کے ساتھ ہو جائے، یعنی کہ پھپڑی پھا اور چھٹے ان کو لگ پتہ جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. خدا کی قسم بڑا آسان ہے یہ بات کہنا، جو ہم جس کرب سے، جس تکلیف سے، جس فائنینشیل کرکس سے ہم سب دوست گزر رہے ہیں، یہ بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی افسوسناک بھی ہے. تو وکرم گپتا کا جو ویڈیو گلمس تھا شروع میں آپ نے ملاحظہ کر لیا. آگے چلتے ہیں ذرا. ہمارے جو نظام انصاف ہے اس کو بھی سلام کرنے کی ضرورت ہے. 2-3 کیسز کی سماعت تھی آج سپریم کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ میں 9 مئی اور 10 مئی کے ملزمان کی ضمانت منسوخی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب عدالت میں پیش ہوئے. عالیہ حمزہ اور شہریار آفریدی اور دیگر کی ضمانت منسوخی کی اپیلوں پر سماعت کی گئی. پنجاب حکومت نے اس میں رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید
अदालत से वक्त मांगा, रिपोर्ट्स के लिए कुछ वक्त दरकार है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। फिर ये तो था, ये वाला केस था 9 मई और 10 मई के मुलजमान की जमानत मनसूखी का। अगला केस है 9 मई जुडिशियल कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त की समाअत आज हुई है। उसके अंदर क्या हुआ ये भी तो मैं आपको बता रहा हूं, दरख्वास्तें कैसे निपटती हैं, जरा गौर कीजिएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडवोकेट हामिद खान ने दलाइल लिए। 9 मई के वाक़े को जुडिशियल कमीशन तश्कील दिया जाए, हामिद खान ने यह रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि 9 मई के मुलजमान को किस अंदाज से प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, किस कानून के तहत जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया। जस्टिस जमाल ने कहा कि आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, आपने वो सर्टिफिकेट, डेटा, वो इसके साथ लफ क्यों नहीं किया अभी तक? इंक्वायरी जुडिशियल कमीशन करेगा तो अमात का पता चलेगा, हामिद खान ने कहा। फिर जस्टिस रिजवी ने कहा एक सर्टिफिकेट या एफआईआर की कॉपी तो लगा सकते थे भाई, वो तो लगा दो, वो भी नहीं लगाई हुई है। तो कुछ ये पीटीआई के वोकला की प्रेपरेशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। आगे से तो वैसे ही तैयारी मुकम्मल है ना भाई, आगे चलते हैं। 9 मई जुडिशियल कमीशन तश्कील की इसकी समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आगे चलते हैं। इंतखाबात धांधली केस, इसकी समाअत भी आज सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। गौर से सुनिएगा, ये हजरात गौर थी वे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और शेर अब्दुल मरवत की दरख्वास्तों को नंबर लगाने की इस्तलाह मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस के मेरिट पर वकला को भी तैयारी करने की मोहलत दे दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म करके दरख्वास्त को नंबर लगा दिया। वकील हामिद खान और रियाज हनीफ राही ने सवाल किया। वकील रियाज हनीफ राही ने कहा हमारी आज सिर्फ चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर है, आप केस पर मेरिट पर दलाइल सुन लेते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा केस को नंबर लगाएं और मेरिट पर तैयारी का वक्त दे दे रियाज हनीफ राही, और अदालत ने एतराजात खत्म करके नंबर लगाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। समझ रहे हैं बात को? यह है हमारा निजाम आइन, निजाम इंसाफ। अब आ जाते हैं कुछ मजीद वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, जैब लगती है इंतहाई माजत, और जैब लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार ये जनाब। चलते हैं शेर अब्दुल मरवत साहब, बल्कि मुनीफ फारूक साहब पहले शामिल करते हैं। साहब तीन हमारे मुन्ने भाई हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 2027 तक 2-3 काम नहीं होंगे। मुनीफ फारूक फरमाते हैं 2027 तक 2-3 काम नहीं होंगे। इमरान खान जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, कौमी हुकूमत नहीं बनेगी, नए इलेक्शन नहीं होंगे। ये 2-3 काम, इमरान खान की रिहाई वगैरह, नए इलेक्शन सब भूल जाए। पेशगोई होती है ना, उसका तरीकाकार होता है। मेरा तज्जिया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली चीजें नहीं होंगी, ये 2-3 काम नहीं होंगे। यू आर गोइंग टू गिव ए वर्डिक्ट, दिस इज नॉट ए स्टोरी, यू आर बिकम ए माउथ पीस। नजर आ रहा है, बात ही खत्म हो गई भाई। आज से 4 साल पहले तक 2018, 19, 20 के वक्त कुछ हमारे सहाफी दोस्तों को, मेरे जो लाइक माइंडेड दोस्त थे, उनको यह लगता था कि इमरान खान 2028 तक पक्के। समझ रहे हैं बात को? लेकिन आपको नहीं पता कि यहां पर एक खास माइंडसेट है जिसको पीछे वाले की याद बड़ी आती है। 2-3 साल बाद पीछे वाले की बड़ी याद आती है, पायन कितने गया मेरा दिलदार जानी, वापस आ जा। या आप हिस्ट्री देख रहे हैं 77 साल की, और अगर इस दफा नहीं होता तो कोई सख्त किस्म की कार्रवाई डाली गई है, मैं ये कहूंगा। लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं ना, उस पर मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, कर कैसे लेते हो यार। आगे चलते हैं शेर अब्दुल मरवत साहब की, इनकी भी जरा मन तक सुन लीजिए। आपने इमरान खान के नाम पर वोट लिए, वरना आपको हल्के में जानता कौन था? मतीउल्लाह जान ने सवाल किया है, आपने इमरान खान के नाम पर वोट लिए, वरना आपको आपके हल्के में कौन जानता था? क्वेश्चन, जवाब सुनिए। हम इतने भी गए गुजरे नहीं है। मैंने जिस हल्के से 72,000 वोटों की लीड ली, सिर्फ 1 साल पहले तक बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई का वहां से एक नाजिम भी नहीं था। शेर अब्दुल मरवत, वो कहते हैं ना, वो छिपकली खड़ी थी तो उसने ना गार्डर को ना ऐसे दबा के रखा हुआ था, तो अपनी सहेली को बता रही थी आज अगर गार्डर यहां पर खड़ा हुआ है ना तो मेरी वजह से खड़ा हुआ है। मरवत साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान आपकी वजह से है। मेरा अकल का चेकअप करा लेना चाहिए, मेरा ख्याल ये। थोड़ी सी अकल, आपके पास सौदा क्या है मरवत साहब? सौदा क्या है आपके पास बेचने के लिए? सौदा क्या है आपके पास? आपके पास सौदा है इमरान खान का नजरिया, इमरान खान का टाइगर, इमरान खान की यूथ, इमरान खान का वोटर। इनको आप इमरान खान बेचेंगे, इमरान खान बिकेगा तो ही आपको वोट पड़ेगा, वरना यू आर नोबडी। नोबडी इज नोबडी। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो खंबे भी नहीं थे, उनकी जगह खंबे खड़े करते थे, जीत जाते भाई। तो ठीक है, आपने एक बेहतरीन टाइम चेरिश किया, आपने लॉयल्टी का सबूत दिया, सब कुछ अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इतनी अहमकाना हरकत मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। चले, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन हालात के अंदर, तो आप किसी से
कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो मैं देख रहा हूँ वो मेरे सामने, और इन हालात के अंदर आप ऐसे बंदे को सलामी पेश कर सकते हैं, तो और तो कुछ कर सकते नहीं है। बहरहाल इन हालात के अंदर, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, अभी हम पाकिस्तानियों के पास वाहिद एक ही ऑप्शन बचा है एहतजाज का, और वो ऑप्शन है कि या तो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लीजिए, या फिर करते रहिए, और इंशाअल्लाह अज़ीज कहीं ना कहीं सुनवाई हो जाएगी। जापान जैसे मुल्क के अंदर हमारी आवाज भी तो जा रही है ना भाई। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।